Hello friends, welcome back to my channel. Our today's topic of discussion is The Final Solution by Manik Bandyopadhyay. Pramotho sent for Mallika that very day. Pramotho মল্লিকাকে সেই দিনই ডেকে পাঠালো। Sent for মানে called in. He could not wait. সে অপেক্ষা করতে পারছিল না। It was not the driver with the car who came. ফলে এটা সেই গাড়ির ড্রাইভার আসেনি, বাট রামলোচন ইন এ ট্যাক্সি, আলাদা ট্যাক্সি ভাড়া করে নিয়ে রামলোচন এসেছে। He had also brought some rice, dal, fish and vegetables for the family. পরিবারের জন্য কিছু শাকসবজি, মাছ, ডাল, চাল এগুলো সব এনেছে। Must I go today? Now? মল্লিকা asked. মল্লিকা বলল, আমাকে কি আজ যেতেই হবে এক্ষুনি? বাবু wants you to. বাবু চান আজকে তোমাকে। It is just for a short while. কিছুক্ষণের জন্য লাগবে। So that you can sit, chat and get back quickly. যাতে করে তুমি যাবে, বসবে, একটু গল্পগুজব করবে এবং ফিরে আসবে। ভূষণ was down with fever as usual. ভূষণ জ্বরে বরাবরের মতো কাবু হয়েছিল। The child had gone to sleep. বাচ্চাটা ঘুমিয়েই গেছে। All of a sudden, আশা said, হঠাৎ করে আশা বলল, বৌদি you stay and cook the rice, I will go. বৌদি তুমি থাকো, ভাত রান্না করো, আমি যাচ্ছি। দেখো, যে আশা আগে ডেসপারেটলি বলেছিল সে যাবে না, কিন্তু সে এখন ঝুঁকি নিতে রাজি হলো। Asa had been displaying signs of extreme restlessness ever since they had arrived at the place. এই জায়গাটায় আসার পর থেকে আশাকে খুব অস্থির দেখাচ্ছিল। Weak and tender-hearted, she felt pulled in both directions. Her nerves on edge. আসলে সে দুদিকে তার টান বোধ করছিল, টেন্ডার হার্টেড এবং দুর্বল স্বভাবের আশা। মল্লিকা grasped her hand. মল্লিকা তার হাত চেপে ধরল। I will be grateful to you, ঠাকুরজি, if you go. ঠাকুরজি তুমি যদি যাও আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো। That will make us, the abandoned people, come alive again. তাহলে আমরা এই পরিত্যক্ত মানুষজন আবার বেঁচে উঠবো, আবার আমরা বাঁচতে পারবো। We will be indebted to you, dear. তোমার কাছে আমরা ঋণী থাকবো, প্রিয়তম। But রামলোচন intervened, saying that, কিন্তু রামলোচন মাঝখানে বলল, আশা won't do. আশা তো কাজ করতে পারবে না। As it was Mallika, Pramotho had sent for. মল্লিকাকেই প্রমথো চেয়েছে। There was no choice. আর কোনো উপায় নেই। Go she must. তাকে যেতেই হবে। Led by the news, she would have to take whatever path was destined for her. Pramotho had a small, modern-looking, pleasant house. এখন প্রমথকে দেখা গেল একটা ছোট, বেশ আধুনিক দেখাচ্ছে একটা বেশ মনোরম বাড়িতে, all to himself, একাই রয়েছে সেই ঘরে, in the suburb near the city, শহরতলির কাছে। He smiled as he led Mallika inside. মল্লিকাকে ভিতরে চালিত করার সময় সে হাসলো and said, বলল, I have called you here so that we can talk. আমি তোমাকে এখানে ডেকেছি যাতে আমরা একটু কথা বলতে পারি। We must get to know each other better. আমাদের একে অপরকে ভালো করে জানতে হবে। Now that we have met, এখন যেহেতু আমাদের দেখা হয়েছে। মল্লিকা couldn't object. মল্লিকা প্রতিবাদ করতে পারল না। Besides, she wanted to find out what kind of work Pramotho wanted her to do. তাকে কি ধরনের কাজ করতে বলে সেটা সে আগে জানতে চাইছে। Was it similar to the one the woman next door was involved in? ওই পাশের ঘরের যে মহিলাটি যাকে আগে দেখেছে গাড়িতে করে যেতে, তার মতোই কি কোনো কাজে যুক্ত থাকা? Or was it something else? নাকি অন্য কোনো কিছু কাজ? Dressed in grimy clothes, filthy sandals and with unkempt hair, Mallika looked rather out of place on a colorful sofa in the tastefully decorated room. তা নোংরা পোশাক, নোংরা শাড়ি এবং নোংরা স্যান্ডেল এবং চিরুনি পরেনি চুলে, তা এই অবস্থায় যে রঙিন সোফায় যেন বেমানান ছিল ওই ঘরে মল্লিকা। She sat as if she were a domestic help whom the master of the house had lovingly bid to sit on the sofa. সে যেন অনুভব করলো সে একটা যেন ঘরের সাহায্যকারী কোন চাকর চাকরানি, যাকে তার মালিক ভালোবেসে তাকে সোফায় বসতে দিয়েছে। That hardly mattered. In Pramotho's eyes, her emaciated looks took on the overtones of a feed-getting tigress. The way she looked straight, যেভাবে সে সরাসরি তাকাচ্ছিল at him, her head raised, she seemed about to pounce on him, যেন সে ঝাঁপিয়ে পড়বে বাঘিনীর মতো। Dig her teeth into his flesh, যেন তার মাংসে দাঁত বসিয়ে দেবে। The idea of taming the wild creature and bringing her under his control thrilled Pramotho.
তা প্রমথ এটা ভেবে বেশ মজা পেল যে যে একটি বন্য জন্তুকে সে পোষ মানাবে এবং তার কন্ট্রোলে আনবে। ফলে সাধারণভাবে যারা বশ মেনে যায়, তো সে সমস্ত পশুকে বশ মানিয়ে ততটা যেন খুশি নয় প্রমথ। প্রমথ তাই এই বন্য বাঘিনীর মতো যাকে দেখাচ্ছিল মল্লিকাকে কন্ট্রোলে নিয়ে এলে সে যেন খুব খুশি হবে। আই হ্যাভ টেকেন দ্য এন্টায়ার রেসপন্সিবিলিটি অফ ইউর ফ্যামিলি, তোমার পরিবারের সমস্ত দায় তো আমি নিয়েছি। রেসপন্সিবিলিটি মানে দায় দায়িত্ব। ইউ হ্যাভ নাথিং টু ওয়ারি অ্যাবাউট ইন দ্যাট রিগার্ড, এই ব্যাপারে তোমাকে কোনো কিছু নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। আই উইল নট ইনভলভ ইউ ইন এনিথিং দ্যাট মে পুট দেম ইন হার্মস ওয়ে, ফলে তোমাকে এমন কিছু কাজে জড়িত থাকতে হবে না যাতে তোমার কোনো ক্ষতিরতি হয়। সাচ কনসিডারেশন ক্যান নট বি ফর দ্য গুড, ক্যান ইট? এমন কনসিডারেশন, এটা তো ভালো হতে পারে না। তাই কি ভালো হতে পারে কি? মল্লিকা সাইলেন্টলি থট, মল্লিকা মনে মনে ভাবলো এত কাজ একটা পরিবারের জন্য করে দিচ্ছে কেউ এমনি এমনি তো এমন হতে পারে না। ইউ উইল ওয়ার্ক ফর মি, প্রমথ সেড। প্রমথ বলল তুমি আমার জন্য কাজ করবে। ওয়ার্ক ফর ইউ, তোমার কাজ? হোয়াট ডু ইউ ডু, তুমি কি কাজ করো? মল্লিকা আস্কড, মল্লিকা প্রশ্ন করলো আপনি কি করেন? নিটিং হার ব্রোজ, সি কুড নট কম্প্রিহেন্ড, সে আসলে বুঝতে পারছিল না কোন কাজের কথা প্রমথ তাকে বোঝাতে চাইছে। ডু আই এনগেজ ইন ওয়ান কাইন্ড অফ ওয়ার্ক, আমি কি আর এক কাজে যুক্ত আছি? আই এম ইনভলভড ইন সো মেনি থিংস, কত কাজ আমার। নো ম্যাটার, হ্যাভ সাম টি, ঠিক আছে কোনো ব্যাপার নয়, চা খাও। বাট বিফোর দ্যাট, কিন্তু তার আগে, গো অ্যান্ড হ্যাভ এ বাথ, তুমি যাও একটু স্নান করে আসো। ইউ উইল ফাইন্ড সোপ অন দ্য র্যাক, র্যাকে দেখবে সাবান রাখা আছে। অ্যান্ড পুল অন ফ্রেশ ক্লোথস, এবং নতুন পোশাক পরে নিও। আই হ্যাভ কেপ্ট দেম দেয়ার, আমি ওখানে রেখে এসেছি। ভালো পোশাক পরে এসো, এই নোংরা শাড়ি, নোংরা স্যান্ডাল, এগুলো চলবে না। নট টুডে, মল্লিকা ডিমান্ড, মল্লিকা অস্পষ্ট মৃদু প্রতিবাদ করে বলল না আজ নয়। ডিয়ার গার্ল, ডু লিসেন টু হোয়াট আই টেল ইউ, প্রমথ সেড। প্রমথ বলল ডিয়ার গার্ল, যা বলছি তাই শোনো। হিজ ভয়েস অ্যাফেকশনেট, তার গলায় স্নেহের সুর। আসলে এটা মক অ্যাফেকশন। মল্লিকা কেপ্ট সিটিং, মল্লিকা বসেই রইল। হার শোল্ডার্স ইরেক্ট, তার কাঁধ তখনও উত্তোলিত। অ্যান্ড লুকড অ্যাট হিম স্টেডিলি, তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। হোয়াট উইল পিপল সে ইফ ইউ আর ড্রেসড সো স্যাবিলি, প্রমথ অ্যাডেড। প্রমথ যোগ করে বলল তুমি যদি এইরকম নোংরা পোশাক পরে থাকো লোকে কি বলবে? দ্যাট ওয়াজ অ্যান এন্টায়ারলি ডিফারেন্ট ম্যাটার, মল্লিকা থট। মল্লিকা ভাবলো এটা তো সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। প্রমথ শোড হার টু দ্য বাথরুম, প্রমথ তাকে বাথরুম দেখিয়ে দিল। রাবিং সোপ ইনটু হার বডি ইন দ্য ব্রাইটলি লিট অ্যারোমা ফিল্ড বাথরুম, মল্লিকা ওয়াজ হিট বাই ওয়েভস অফ নজিয়া। ওয়াজ ইট বিকজ she hadn't eaten anything? She couldn't fathom why she was, without rhyme or reason, assailed both by tears and laughter. কেন তার হাসি এবং কান্না পাচ্ছে সে জানতো না। গুডনেস, ইউ ডু লুক নাইস, তোমাকে এখন খুব সুন্দর দেখাচ্ছে, বেশ ভালো, প্রমথ এক্সক্লেইমড when মল্লিকা রিটার্নড ইন হার নিউ ক্লোথস। নতুন পোশাক পরে যখন মল্লিকা ফিরে এলো বাথরুম থেকে, প্রমথ বলল বাহ, তোমাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। The servant had already brought in some snacks and tea for her and whiskey. তার জন্য চা, স্ন্যাক্স এনেছে, সোডা and a glass for প্রমথ। হুইস্কি, সোডা আর একটা গ্লাস প্রমথর জন্য, আর চা, স্ন্যাক্স মল্লিকার জন্য। মল্লিকা had seen many drunkards at the railway platform. মল্লিকা অনেক মাতালকে রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে দেখেছে। But it was the first time she sat face to face with one. কিন্তু এখন প্রথমবারের জন্য সে কোনো মাতালের মুখোমুখি হচ্ছে। টেকিং এ বিগ গাল্প, বড় এক চুমুক দিয়ে, প্রমথ কেম অ্যান্ড স্যাট বিসাইড হার আফটার হ্যাভিং ডাউনড মোর দ্যান এ ফিউ গ্লাসেস ইন সাচ এ শর্ট স্প্যান অফ টাইম। এত কম সময়ের মধ্যে কয়েক পেগ ঢেলে গ্লাসে তার পাশে এলো। মল্লিকা হ্যাড অলরেডি ফিনিশড হার টি, মল্লিকা ইতিমধ্যেই তার চা পান শেষ করেছে। ড্রয়িং হার টু হিমসেলফ, তাকে নিজের দিকে টেনে নিয়ে, অ্যান্ড পুলিং হার ক্লোজ টু হিজ বুজুম, তার বুকের কাছে তাকে টেনে নিয়ে প্রমথ টেন্ডারলি মারমার, প্রমথ মৃদুভাবে বিড়বিড় করলো, ইট ইজ হাউ আই ওয়ান্ট ইউ, আমি এভাবেই তোমাকে পেতে চাই। কাম অ্যান্ড বি উইথ মি ফর এ হোয়াইল, এসো কিছুক্ষণের জন্য আমার সঙ্গে মিশে যাও। অ্যান্ড দেন ইউ ক্যান গো ব্যাক, তারপরে তুমি ফিরে যেতে পারবে। সাডেনলি মল্লিকা স রেড, হঠাৎ করে মল্লিকা লাল দেখলো। ব্লাড কেম সার্জিং টু হার হেড, তার মাথায় যেন রক্ত উঠে আসছে। She had accepted the fact that Pramatha was going to engage her in prostitution. সে এটা মেনে নিয়েছিল যে প্রমথ তাকে বেশ্যাবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত করাতে চাইছে।
বাট শি কুড নট টলারেট দ্য থট দ্যাট, কিন্তু সে এটা ভাবতেই পারছে না যে দ্যাট হি হ্যাড প্ল্যান টু এনজয় হার ফার্স্ট, তাকে নিজে প্রথমে উপভোগ করবে বিফোর ইন্ট্রোডিউসিং হার টু দ্য প্রফেশন, তারপরে ওই পেশায় নামাবে তাকে। ব্রেকিং ফ্রি অফ হিজ আর্মস, মানে বাহু থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে, প্রমথর বাহু থেকে নিজেকে মুক্ত করে মল্লিকা কট দ্য বটল উইথ বোথ হার হ্যান্ডস, দু হাতে বোতলখানা ধরলো, অ্যান্ড ব্রট ইট ডাউন অন হিজ হেড উইথ ফিয়ার স্ট্রেংথ, ভয়ঙ্কর শক্তিতে তার মাথার উপর আঘাত করলো, অর্থাৎ প্রমথর মাথার উপরে আঘাত করলো। দ্য বটল স্প্লিন্টার অ্যান্ড প্রমথ ওয়েন্ট লিম্প, বোতল ভেঙে গেল এবং প্রমথ খোঁড়াতে লাগলো। মল্লিকা স্টেয়ার অ্যাট প্রমথস আনকনশাস ফর্ম, মল্লিকা তাকিয়ে রইল প্রমথর অজ্ঞান হওয়া এই জ্ঞান হারানো আকৃতিটির দিকে। সি ওয়াজ আটারলি বিউইল্ডার্ড, সে পুরো হতচকিত হয়ে গেছে। হার আইজ লুকড অ্যাফ্লেম, তার চোখ এখন জলজল করছে। এ সার্ভেন্ট কল্ড আউট ফ্রম বিহাইন্ড দ্য ক্লোজ ডোর, বন্ধ দরজার উপর থেকে একজন চাকর ডাক দিল, বাবু ডিড ইউ কল ফর মি, বাবু তুমি কি আমাকে ডাকলে? নো, গো অ্যাওয়ে, সি অর্ডার, মল্লিকা আদেশ করলো, না চলে যাও। মল্লিকা লুকড অ্যারাউন্ড, মল্লিকা চারদিকে তাকালো। প্রমথ হ্যাড অনলি লস্ট কনসাসনেস, প্রমথ কেবলমাত্র জ্ঞান হারিয়েছে। হি ওয়াজ নট ডেড, কিন্তু সে মারা যায়নি। কুডন্ট শি ফিনিশ হিম অফ, সে কি তাকে শেষ করে দিতে পারবে না? ওয়ান্স অ্যান্ড ফর অল, একবার এবং চিরতরে, একেবারে চিরতরে তাকে কি শেষ করে দিতে পারবে না? ওয়াজ দেয়ার এ গান ইন দ্য হাউস, এই বাড়িতে কি কোনো বন্দুক আছে? বাট সি ডিড নট নো হাউ টু ইউজ ইট, কিন্তু সে জানতো না কিভাবে বন্দুক চালাতে হয়। শুড সি বিট হিম টু ডেথ উইথ ইটস মাজল অর রিং হিজ নেক ইন দ্য ফোল্ডস অফ হার শাড়িজ এন্ড, সে কি তার মাজা ভেঙে দিয়ে মেরে ফেলবে, নাকি শাড়ির আঁচল দিয়ে গলায় পেঁচিয়ে তাকে মেরে ফেলবে? সি থট ফর এ হোয়াইল, খানিকক্ষণ সে ভাবলো। সি টুক অফ দ্য শাড়ি দ্যাট প্রমথ হ্যাড গিফটেড হার, সে প্রমথ যে শাড়িটা তাকে উপহার দিয়েছিল সেই শাড়িটা খুলে ফেললো। দেন রোলিং ইট ইনটু এ রোপ, তারপর একটা দড়ির মতো করে দড়ির সঙ্গে এটাকে পেঁচিয়ে সি স্লিপড ইট ওভার হিজ হেড লাইক এ নুজ, সে সেটাকে ফাঁসের মতো করলো। টাইটেন্ড ইট অ্যারাউন্ড হিজ নেক, গলায় তারপরে শক্ত করে বাঁধলো। টুইস্টিং অ্যান্ড টার্নিং ইট উইথ দ্য হেল্প অফ দ্য মাউথ অফ দ্য সোডা বটল, তারপরে এটাকে পেঁচাতে লাগলো এবং ঘোরাতে লাগলো ওই সোডা বোতলের মুখটা দিয়ে। প্রমথ উড নট ডাই দ্যাট সুন, এত শীঘ্র প্রমথ মরবে না। ইট টুক মল্লিকা এ গুড 15 মিনিটস টু স্ট্র্যাঙ্গল হিম টু ডেথ, তাকে গলায় পেঁচিয়ে মারতে প্রায় 15 মিনিট সময় লেগে গেল মল্লিকার। সি লুজেন্ড দ্য নট, তারপরে সে গাঁটটা আলগা করে দিল। আনরোল্ড দ্য শাড়ি, শাড়িটার ভাঁজ খুলল। অ্যান্ড স্লিপড হার হ্যান্ডস ইনটু হিজ ভেস্ট পকেট, তারপরে প্রমথর মৃতদেহের ভেস্ট পকেটের সে হাত চালালো। অ্যান্ড টুক আউট ওয়ার্ডস অফ ব্যাংক নোটস, এবং এক গাদা ব্যাংক নোট বের করলো, নোটের বান্ডিল বের করলো সে। সাম অফ ইট ওয়াজ মিন্ট ফর হার সিওরলি, নিশ্চয়ই এই ব্যাংক নোটস গুলোর কিছুগুলো তার জন্য ছিল। বাট হোয়াই নট টেক দ্য রেস্ট অ্যাজ ওয়েল, কিন্তু সে বাকিগুলোও কেন নেবে না? সি থট, সে ভাবলো। কালেক্টিং হার বান্ডল অফ ডার্টি ক্লোথস, তার নোংরা পোশাকগুলোর বান্ডলটাকে সংগ্রহ করে মল্লিকা স্টেপড আউট অফ দ্য রুম, মল্লিকা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অ্যান্ড শাট দ্য ডোর বিহাইন্ড হার, এবং তার পিছনে দরজা বন্ধ করে দিল। ডোন্ট গো ইন টিল বাবু সেন্ডস ফর ইউ, যেও না যতক্ষণ না বাবু তোমাকে ডেকে পাঠায়। সি টোল্ড দ্য সার্ভেন্ট, চাকরকে সে বলল, মল্লিকা চাকরকে বলল, বাবু যতক্ষণ না ডাক দেয় ততক্ষণ ভিতরে যাবে না। হি গ্রিনড অ্যান্ড শেড ইট ওয়াজ ফাইন বাই হিম। রামলোচন কুড নট বি সিন এনিহোয়ার, রামলোচনকেও কোথাও দেখা যাচ্ছে না, অর্থাৎ এই কাজটি নিশ্চুপে করে দিয়ে মল্লিকা বেরিয়ে যাচ্ছে। রামলোচন যে তাকে এনেছিল তাকেও দেখা যাচ্ছে না। হি হ্যাড নোন হি উড নট বি টেকিং মল্লিকা হোম দ্যাট নাইট, সে জানে যে সে মল্লিকাকে নিয়ে ওই রাত্রিতে ফিরবে না। দেয়ার আর 2 আর্মড সেন্ট্রিজ এট দ্য গেট, দুজন সশস্ত্র প্রহরী গেটে ছিল। প্রমথ হ্যাড ফিয়ার ফর হিজ লাইফ, প্রমথ তার ভয় পেত তার জীবনের জন্য, অর্থাৎ জীবনে তার মানে অনেক শত্রু তো ছিল। হি হ্যাড গুড রিজনস টু বি, হ্যাঁ তার ভয় পাওয়ারও কারণও ছিল। রিকলিং সি হ্যাড কাম ইন এ ক্যাব, এটা যখন সে স্মরণ করলো যে সে একটা ট্যাক্সিতে করে, ক্যাবে করে এসেছে। ওয়ান অফ দ্য গার্ডস আস্কড হার শ্যাল আই কল ওয়ান, প্রহরীদের একজন বলল তাকে, আমি কি ডেকে দেবো? ইটস নট নেসেসারি, মল্লিকা রিপ্লাইড, মল্লিকা উত্তর করলো, না দরকার নেই। আশা ট্রেম্বলড ইন ফিয়ার অ্যাট দ্য টেরিবল পিকচার মল্লিকা মেড, যে ভয়ঙ্কর ছবি মল্লিকা বর্ণনা করলো সেটা শুনে বাড়িতে আশা তো ভয়ে কেঁপে উঠল। বউ, সিয়াটার, সে বলল, বউ, বউ মিন্স বৌমা,
কারণ আশা ওয়াজ দ্য ঠাকুরজি, তাই সে বলল বউ কি করেছিস। মল্লিকা গেভ হার এ বিগ স্মাইল, মল্লিকা তাকে একটা চওড়া হাসি দিল উপহার। আই হ্যাভ ফাউন্ড এ ওয়ে আউট ঠাকুরজি, ঠাকুরজি আমি একটা পথ বার করেছি, দ্য ফাইনাল সলিউশন। সো দিস ফাইনাল সলিউশন ইজ দ্য টাইটেল অফ দ্য টেক্সট। ফাইনাল সলিউশন সে খুঁজে পেয়েছে মল্লিকা আলটিমেটলি। আশা গ্রু মোর ফ্রাইটেন্ড, আশা আরো ভীত হয়ে গেল। আর ইউ আউট অফ ইউর মাইন্ড বউ, বউ তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? পারহ্যাপস আই এম, হ্যাঁ সম্ভবত আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। বাট আই হ্যাভ ফাউন্ড অ্যান এক্সিলেন্ট ওয়ে আউট, আমি একটা চমৎকার উপায় বের করেছি। দ্যাট গ্যাংস্টার, হি থট হি হ্যাড গট মি টু ক্যারি অন হিজ ক্ল্যান্ডেস্টাইন ট্রেড। ওই গ্যাংস্টার সে ভেবেছিল যে আমাকে দিয়ে তার ওই নোংরা ব্যবসা চালাবে। হোয়াট ডিড হি টেক মি ফর, সে আমাকে কি ভেবেছিল? এম আই উইক জাস্ট বিকজ আই এম এ ওমেন, আমি কি দুর্বল আমি শুধু মহিলা বলে? কাম ডাউন বউ, বউ শান্ত হো, সিট ডাউন আই বেগ ইউ, আমি বলছি তুই শান্ত হয়ে বস। হ্যাভ ইউ কুকড ঠাকুরজি, ঠাকুরজি তুমি কি রান্না করেছো? মল্লিকা আস্কড সেটলিং ডাউন। হ্যাভ ইউ অল ইটুন, তোমরা সবাই খেয়েছো তো? লেট মি হ্যাভ সাম ফুড, আমাকে কিছু খাবার দাও, খাই আমি। মাই স্টমাকস চার্নিং ভায়োলেন্টলি ইন হাঙ্গার। সি লেট আউট এ হার্টি লাফটার, একদম প্রাণ খোলা হাসি হেসে বলল, উই উইল নেভার বি হাংরি এগেন, আমরা আর কখনো ক্ষুধার্ত থাকবো না ঠাকুরজি, নেভার এভার, আর কখনোই আমরা ক্ষুধার্ত থাকবো না। মাই সান উইল হ্যাভ মিল্ক 4 টাইমস এ ডে, আমার ছেলে দিনে 4 বার করে দুধ খেতে পাবে। আই উইল গো টু দ্য রেলওয়ে স্টেশন এভরি ইভিনিং ইন মাই ফ্রেড শাড়ি, ফ্রেড শাড়ি পরে আমি প্রত্যেক দিন রেল স্টেশনে যাব। দ্য সার্কস উইল কাম এগেইন টু পিক মি আপ ফর শিওর, নিশ্চিতভাবে সার্কসরা আসবে, হাঙ্গারিরা আসবে আমাকে তুলে নেওয়ার জন্য। অর্থাৎ এখান থেকে মল্লিকার আমরা ডিসিশন সম্পর্কে জানতে পারছি। মল্লিকা রেলওয়ে স্টেশনে যাবে and he would take up that business. But it is something different. And lowering her voice, Mallika said, Mallika কণ্ঠস্বর নামিয়ে বলল, but this time I will be carrying a sharp knife with me. কিন্তু এবারগুলোতে আমি আমার সাথে একটা তীক্ষ্ণ ছুরি নিয়ে যাব। You understand ঠাকুরজি, ঠাকুরজি তুমি বুঝতে পারছো আমি কি বলছি? I will hide it so that no one finds out. আমি এই ছুরি লুকিয়ে রাখবো যাতে করে কেউ না বুঝতে পারে। So this is the story, final solution. The voice of the gender subaltern has been manipulated, strangled over the time. The authoritative gaze that the oppressed undergoes makes them work within a pre-established boundary. Hence, they tend to remain only a passive population within the social structure. Gayatri Chakraborty's Spivak's essay, Can the Subaltern Speak?, which was published in 1983, defines subaltern as one who do not have any voice. According to her, the empty space in between the oppressor and the oppressed, where the existing population cannot be heard, is the subaltern class. The women are subaltern class, and the very people just after partition facing the problems as if stopped their voice, as if they had no voice. The question of agency become important to shape their identity and is beneficial to their interests. The final solution finds Mallika assimilating into the subordination exercised upon women. However, she is found to acquire her agency by claiming the authority upon her body. Many of the women during partition decided to remain within the zone of silence in order to shield themselves, in order to defend themselves from being questioned about their survival story. Mallika chooses silence as a form of survival strategy only up till the gender politics at play does not hold her in its grip. She breaks the stereotypical figuration of women and violates the strictures of the female role, challenges male supremacy, fights for her sexual freedom and to emancipate herself from the shackles of her body politics. Mallika represents idealization of female body when she is rooted in her spatial boundary, but also as one who becomes a consumable commodity when deterritorialized from her personal space. The gendering of partition hence is a project under imperialism
where women become an ingredient limited to strict rules and mannerisms. The stance taken by Mallika is an overlapping of the gender and the gender politics, and situating oneself as a living, breathing entity amidst normative categorization of the second sex as termed by Simon D. Beauvoir. Her elusive acceptance of using the body as a medium of survival does not make her impure is the final solution that the author intends to accomplish. She is not impure. The final solution that she has to take was a compulsion. So it is a compulsive recovery of her subservient status. Through her final solution, she makes an identity of her own self on her own demand, and thus disrupted the common concept of gendering partition. Mallika, the protagonist of the short story, The Final Solution by Manik Bandyopadhyay, attempts the role of a breadwinner during such disturbing times, is a marker to the failure of her male counterpart Bhushan. In this narrative, Mallika accounts for the bearer or custodian of her culture. Her physical violence is symbolic of an overt way of scraping the dignity of the mother nation. Partition literature is a living document of indemnification of women and the repressive policy meted out to women. And Final Solution is again the critique of this partition and the role, gender politics, and many more social issues. Friends, if this discussion is helpful to you, like and let me know your opinion in the comment box. If you are new to this channel, please subscribe and share with your friends for the next videos. And thanks again for watching.